جی، خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس متی کی انجیل 21واں باب 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سو اس مثال دے وچ اسی دیکھنے ہیں کہ یہ ایک واحد مثال ہے یا ایک ایسا معجزہ جڑا کہ خطرناک ہے، بھیانک ہے، جن دے وچ تباہی دا ذکر کیتا گیا ہے یا لعنت کیتی گئی ہے۔ کہ پاک کلام دے وچ ذکر ہے کہ صبح کو جب وہ جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی، اور بھوک دی غرض نوں یا بھوک دی وجہ تو ہی جیزس نے انجیر دا درخت ویکھیا، اون دے چ انہوں پتے ہی صرف نظر آئے، پتیاں دے وچ انہوں کوئی پھل نہیں نظر آیا۔ موسٹلی جدوں اسی باہر نکلنے تے سانوں کئی ایسے درخت ملتے ہیں جنہاں نوں پتے انہاں چ ہے نے سارے لیکن کوئی درخت پھل کوئی نہیں۔ کچھ ایسے بھی درخت ہوندے نے جنہاں نوں پتے بھی نہیں ہوندے تے پھل بھی نہیں ہوندا، اور سم ٹائم کچھ ایسے درخت ہوندے نے جنہاں سانوں پھل بھی نظر آندا تے پتے بھی ہوندے نے۔ سو اے درخت ایک صرف مثال دے طور تے دسیا گیا کہ ایک تمثیل دے طور تے اس درخت نوں سامنے رکھا گیا کہ سم ٹائم بہت سارے لوگ ساڈی زندگیاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ سیوی پتیاں تو علاوہ اور کچھ نہیں ہوندا، وچ پھل کوئی نہیں ہوندا۔ ظاہری طور تے ساڈی لائف ہے وے یا اسی انسانی طور تے لائف جی رہے ہیں لیکن ساڈی زندگی چ کوئی وہ پھل نہیں ہوندا، اسی صرف پتیاں نہ بھرے ہوئے ہیں۔ تے اس درخت تے کوئی پھل نہیں سی، اور پاک کلام چ مرکز دی انجیل دے وچ سانوں ذکر ملدا ہے کہ اس ٹائم انجیر دا موسم بھی نہیں سی ہیگا۔ مطلب ریزن یہ سی کہ پھل نہ ہون دی وجہ سی کہ اس ٹائم موسم نہیں سی ہے، اور موسم نہ ہون دی وجہ تو پھل نہیں سی۔ لیکن چونکہ ایک ساڈے لیے ایک سبق ہے کہ اس دن بھی گل ہو رہی سی کہ سم ٹائم موسم نہ بھی ہوئے تو ساڈے کو پھر بھی ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ۔ مثال دے طور تے کہ ساڈی روحانی لائف چ یا روپے پیسے دی لائف چ یا جسمانی لائف چ ساڈے کو کچھ نہ کچھ موجود ہونا چاہیے تاکہ اس تھوڑے نو خدا ویکھ کے تے برکت دے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار رہتے اسے بہت دیا جائے گا۔ تے سم ٹائم اسی بھی اس درخت کی طرح نا وہ کی کہنے خالی ہونے ہیں، صرف ویسے اسی گلاں کر دینے ہیں یا مطلب وچ کوئی کچھ چیز کچھ نظر نہیں آتا خدا نو کچھ فروٹ نہیں ساڈے تو ملتا، نہ روحانی طور تے نہ ویسے۔ تے اس لیے خدا ساڈے تو توقع چاہندا ہے کہ ساڈے کو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، زیادہ نہ بھی ہوئے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہوئے جنوں تھوڑے نو لے کے خدا اگوں نو ہور ملٹی پلائی کر سکے۔ اس معجزے دے وچ جدوں اسی دیکھنے ہاں کہ ایک وڈی بھیڑ خداوند یسوع مسیح دے پیچھے سی، تے اوتھے خداوند چاہندے تے معجزہ ویسے ہی ہو جانا سی، انے لوکاں نوں روٹی نہ مچھی نہ رجایا، لیکن جیزس نے کہا کہ اتھے کسے کو کچھ ہے۔ اوتھے ایک لڑکا سی جندے کو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں سی، اور وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ایک لنچ ایک تھوڑا جہا کھانا ایک ٹائم دا ہوئے گا، انہوں لے کے خداوند نے بہت زیادہ ملٹی پلائی کر دیتا۔ اس لیے ساڈے کو روحانی طور تے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے،
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਰ ਦੇਗਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਟਰਬਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੰਡਰਡਸ ਔਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਨਤ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਕਮਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट खुदावंद यीशु मसीह इंसान की नज़र में और खुदा की नज़र में कद्दो कामत में, हिकमत दनाई में बढ़ता गया, तरक्की करता गया। खुदा की मर्ज़ी कि खुदावंद यीशु मसीह जैसे तरक्की करता गया, हिकमत च, कद्दो कामत च, अकल दनाई च, सेम वे उनके लोग भी इस तरह अगे बढ़ते जान, लेकिन वो थोड़े तो ही ज़्यादा अगे की तरफ ਵਧਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਇੰਝ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਜੈਸੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦਨਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇੱਕ ਮਾਲਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੇਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਕਦਮ ਬੂਸਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਆਹਿਸਤਾ 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 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ। ਬਲੈਸਿੰਗ, ਬਰਕਤ, ਫੇਵਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ
ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ।